परमेश्वर दास परिचालना करुवा परमेश्वर दास तांको मध्य मु धन्यवाद अर्पण करी पुणी ए जूम मीटिंग रे जड़ित होइतिबा प्रत्येक ख्रीष्टंकर दास दासी प्रत्येक को यीशु ख्रीष्टंक मधुम नाम रे मोर नमस्कार पड़ी मु अभिनंदन ज्ञापन करे। हालेलुया। मोर प्रियजन माने आज गोटे विशेष दिन अटे आमे समस्ते जानू समग्र विश्वव्यापी प्रत्येक क्रिश्चियन समाज रे आज दिन को गुड फ्राइडे बा पुण्य शुक्रवार बोलिकी पालित हो आसुअछि एवं निश्चित भाव में आज दिन विशेषता को आम समस्ते जानू एवं परमेश्वर निश्चित भाव में आज एम को वाक्य द्वारा से कथा कहे आम जीवन रे से नूतन विषय नूतन आशीर्वाद आम को देवे यही विश्वास सहित प्रार्थनार सहित आमे अल्प समय बसवा निश्चित भाव में परमेश्वर आत्मा द्वारा से चालना देवे आत्मा द्वारा से कार्य करेंगे आमे विश्वास करुचु विश्वास करुवा परमेश्वर संतान मैंने कहवा हालेलुया। यस हालेलुया। तमको नष्ट न करी आमे जीवंत वाक्यर निकटवर्ती हेबा। आज संक्षिप्त ध्यान निमंते मो सहित आपण मैंने पाइपारे जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक 53 अध्याय तार 5 पदरु 7 पद पर्यंत आमने अध्ययन करुथिबा। जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक 53 अध्याय 5 पदरु 7 पद जी भी पाइले प्रभुंकर दास किंवा दासी पढ़िबारे दयाकोरी साहाय्य करुथिबे माइक को अनम्यूट करिकी आपण माने अध्ययन करि पारिबे। मात्र से आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले और आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले आम मानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला और ताहांक प्रहार रे आमे माने सुस्थ हेलु। आमे माने समस्ते मेषगण तुल्य विपदगामी होइअछु। आमे माने प्रत्येके अपना अपना बाट आड़े फेरी अछु आ सदा प्रभु आम समस्तंकर अपराध ताहांक उपरे वर्ताई अछंती। से उपद्रव प्राप्त हेले तथापि से आपना को नम्र करी अपना मुख फिटाइले नहीं। बध स्थान को नियाजिबा मेष शावक तुल्य लोम छेदक मानक सम्मुखरे नीरव मेषी तुल्य होई से अपना मुख फिटाइले नहीं। आमेन आमेन। आसंतु पठित वाक्य निमंते आमे प्रार्थना करिबा। परमेश्वर ए वाक्य द्वारा मानक कथा कहवा पई आत्मांकर प्रकाशन देवा पई आसु समर्पण सहित अल्प समय आमे प्रार्थना करिबा। एकमात्र स्वर्गीय जीवंत पवित्र परमेश्वर पिता तुमर पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा करुछु। धन्यवाद दउछु प्रभु आज जूम प्लेटफॉर्म माध्यम रे तुमरी वाक्य शुणा निमंते आम सुंदर समय दे आम तुमको धन्यवाद दउछु। जो वाक्य मान अध्ययन करियछु से वाक्य को बुझीबा निमंते ए पवित्र आत्मा तुम्हें साहाय्य कर। जेते जन तुमरी दास दासी जूम रे जड़ित अच्छा प्रत्येक को परमेश्वर पिता तुम आत्मा अभिषेक सामर्थ्य देवा निमंते एवं आज वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद करने निमंते प्रार्थना करुच्ची। राजा तुम्हें जो वक्ता अट परमेश्वर तुम्हें वाक्य द्वारा प्रकाशित हो पिता मु निजको प्रत्येक श्रोता को तुम हस्ते समर्पण करी ए संक्षिप्त प्रार्थनाटी एकमात्र मान को उद्धार करता मंगलमय यीशु नाम रे प्रार्थना स्वर्ग करुछु। आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और प्रिय माने ए स्थान रे जिसाय भविष्य वक्ता द्वारा परमेश्वर वाक्य प्रकाशित हुए एवं यह यीशु ख्रीष्टंकर से क्रूसीय हत को संपूर्ण भाव में प्रकाश करे। आमे जितेबाला जिसाय 53 अध्याय तार 5 पद पढ़ुअछु ए स्थान रे लिखा जाए मात्र से आम मानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले और आम मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले। प्रियजन माने यीशु ख्रीष्ट ए धरा पृष्ठ रे जन्म हेबार एक महान उद्देश्य नहीं कि यीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ रे जन्म लाभ करथिले। ईश्वरंकर से महान उद्देश्य को ईश्वरंकर से महान इच्छा को पूरण करबा निमंते यीशु ख्रीष्ट धरा पृष्ठ रे जन्म नेले। आउ सही उद्देश्यटी कौन समग्र मानव जगत को पापर उद्धार करबा निमंते से यही जगत रे ए धरा पृष्ठ रे जन्म नेले एवं आज परी एक पवित्र दिन रे क्रूस रे से कौन कले आपना को से अर्पण करिकी समग्र मानव जगत को पापर से कौन करी अछंती
ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ କରିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲୁ, ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ଆମେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧର୍ମକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ କିଏ ଆପଣେଇଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେମାନେ ସେହି ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲୁ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ଥିଲେ, ସେହି ଦଣ୍ଡ କିଏ ସହିଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଲେ? କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ତା ତଳର ଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଏଇଭଳି ପ୍ରେମ କିଏ କରିପାରେ, ଯିଏ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢୁଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। କାହିଁକି ଦାନ କଲେ? ମୋତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେପରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରହାର ସହୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସହୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ଆମେ କଣ ହେଇଅଛୁ? ସୁସ୍ଥ ହେଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇକି ପ୍ରହାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି କି? Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଯଦି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ସେହି ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଇଅଛି। ଆମେ କହିବା କି ଆମେନ୍? Amen. ୟେସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6 ପଦ ପଢୁଅଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଜଣ ପଢିବେ କି? ଯେଶାୟ 53 6 ପଦ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡେ ଫେରିଅଛୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର କେହି ମେଷ ପାଳକ ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମେଷ ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ସେ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତ ଆପଣା ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିନ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମେଷ ଗୁଡିକର ଯଦି ମେଷ ପାଳକ ନଥିବେ, ମେଷ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାଏ? ଯଦି ମେଷ ପାଳକ ନଥିବେ, ମେଷ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାଏ? ମେଷ ମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
मेष माने छिन्न भिन्न हो जाती। ठीक सही प्रकार एमती गोटे दिन थिला आमानकर केही मेष पालक नथिले एवं आमे माने मध्य गोटे छिन्न भिन्न अवस्था रे थिले मोर प्रियजन माने, किंतु जीशु ख्रीष्ट जे कि आमानकर उत्तम मेष पालक सेही मेष पालक आशीर्वाद द्वारा से कौन कले आम समस्त को से आवरिले। हालेलुया। आम समस्त को से कौन कले आवरिले। अपना समस्त मेष को से एकत्रित कले। लेखा जे आम्भे माने समस्ते मेष गण तुल्य विपथगामी हो गोटे दिन थिला मेष पालक विहीन भाव में आम पथभ्रष्ट थिलु, किंतु परमेश्वर को धन्यवाद देवा से आमान को एक उत्तम मेष पालक जोगे अछंती। मैं कहबा कि हालेलुया। हालेलुया। यस हालेलुया। आमानकर उत्तम मेष पालक से कौन करी अछंती आम समस्त को से कौन करी अछंती आमको से आबोरी रखी अछंती। यस आमे से सर पढ़ुछु आमे माने प्रत्येक आपण आपण बाट आड़े फेरी अछु। आ जेतेबेले से मेष पालक आसिले आमे कौन हैला आमे निज निज प्रत्येक आपण आपण बाट आड़े फेरी अछु बोली लेखा है। जितेबले मेष पालक आमको डाकिले आमको मनोनीत कले आमे कौन हेलु तांको निकट को आसिलु, तांकर सत्यता को आमे स्वीकार कलु, तांकर उद्धार को आमे पाइलु, तांकर परित्राण को आमे पाइलु। कहा द्वारा संभव है केवल जीशु ख्रीष्ट द्वारा संभव है। हालेलुया। मोर प्रियजन माने से होछंती आमानकर एकमात्र उत्तम मेष पालक जे कि कौन करती आपना मेष निमंते से प्राण दियंती बोली लिखा जाए। हालेलुया। दुनिया एमती कौन मेष पालक नहांती जे कि निज मेष पाए प्राण दे पारे, केवल जीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र व्यक्ति जे कि निजर मेष मान निमंते आज से कौन कर निजर प्राण को दे अछंती। आमे धन्यवाद देवा कि हालेलुया। 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 एमती एक उत्तम मेष पालक अच्छा जे कि हालेलुया। आम मान मेष परी आम मान मेष से अपना प्राण दे अछंती। थैंक यू जीसस। आज आम मैंने विपथगामी आउ नहु। आज आम से मार्ग को पाई अच्छु, से सत्यता को पाई अच्छु, से जीवन को आम पाई अच्छु। थैंक यू जीसस। से परमेश्वर को धन्यवाद देवी जे आमान को निमंते एक उत्तम मेष पालक को पठेले जे कि अपना मेष गुड़िक को से कौन कले संगृहित कले एवं निज मेष मान को उद्धार करने निजर मेष मान को विनष्ट पथर उद्धार करने से कौन कले से दिन से क्रूश्य मृत्यु को से आवरिले। थैंक यू जीसस। गोटे दिन आमे समस्ते से मृत्युर अधिकारी थिले, गोटे दिन आमे समस्ते से दंडर अधिकारी थिले, किंतु जीशु ख्रीष्ट कौन कले से मृत्यु को से निजे आपणाइले, से दंड को से निजे आपणाइले। वर्तमान आम मान को प्रति कौन सी प्रकार दंडाज्ञा नहीं। हालेलुया। 7 पद रे कौन लिखा जाए टिके आमे अध्ययन करिबा। जिसाय 53 रो 7 पद। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। हाँ देखंतु केते केते ताड़ना केते शास्ति केते निर्यातना से सहिले, किंतु वाक्य लेखा जाए तथापि से आपना को नम्र करी आपना मुख फिटाइले नहीं। हालेलुया। जीशु ख्रीष्टଙ୍କ सदृश नम्र ए धरा पृष्ठ रे केही नाहांती। मोर प्रियजन माने आबे देखुछु से उपद्रव प्राप्त हेले, से केते ताड़ना सहिले, से केते निर्यातना सहिले, तथापि बाक्य लेखा जे से अपना मुख फिटाइले नहीं, से अपना मुख फिटाइले नहीं। केमती बध स्थान को निया जीवा मेष शावक तुल्य लोम छेदक मान सम्मुख रे नीरव मेषी तुल्य होई से अपना मुख फिटाइले नहीं। काहीकि से मुख फिटाइले नहीं मोर प्रियजन माने, जेपरी प्रत्येक धर्म कर्म जेपरी साधन हुए ख्रीष्टंकर क्रूसरे हत हेबार आवश्यकता रही।
ଧର୍ମକର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ସେମିତି ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ ହୁଏ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମେଷ ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କଣ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷର ବଳି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯାଜକ ତାର ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବଳି କରୁଥିଲେ। ମହାଯାଜକ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ପଶୁକୁ ବଳି କରିକିରି ଓ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ତାର ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ପାପ କରିବ ଗୋଟେ ବଳି କରିବ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି ଥରେ ସେ ପାପ କରିବ। ତ ପଶୁର ରକ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷର ବଳି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଏକାଥରକେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିର୍ଦାଗ ମେଷ ସଦୃଶ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ ସେ କଣ କଲେ ଏକାଥରକେ ନିଜକୁ ବଳି କରିକିରି ଏକାଥରକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ କଣ କଲେ ନିଜକୁ ବଳି କରିକି ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବୋହାଇକି ଏକାଥରକେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ସେ କଣ କଲେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆହୁରି କୌଣସି ପଶୁ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆହୁରି କୌଣସି ପଶୁ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଟିକେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏଭ୍ରି 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ରୁ 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯିଏ ପାଇଲେ ଟିକେ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ ନ କରୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ରୁ 28 ମହାଯାଜକ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ଘିନି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ଯେ ଥରକୁ ଥର ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ହେଲେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ମହାଯାଜକ ଯେପରି 25 ପଦ ମହାଯାଜକ ଯେପରି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ଘେନି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ଯେ ଥରକୁ ଥର ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେପରି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ତାର ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମହାଯାଜକ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବଳି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ତା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେମିତି ଥରକୁ ଥର ଯାଇକି ବଳି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 26 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଲେ ତାହା ହେଲେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ଯଦି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏମିତି ହବ କି? ଏମିତି ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାର ତଳ ପଦ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା 27 ଏବଂ 28 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ଦେଖ ଏ ସ୍ଥାନର ବାକ୍ୟ କହେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ କଣ ରହିଅଛି? ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଥରେ ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିକି ସମଗ୍ର ପାପକୁ ସେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇକି ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମେନ୍ କହିବା କି? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ୟେସ୍। ଆଉ ଲେଖା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମେ ହସ୍ତତୋଳନ କରି କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ୟେସ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ କଣ ଦେବେ? ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଘମାଳରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କରିବେ? ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାର ସେ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପରାଧକୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମକୁ ସେ କଣ କଲେ? ବହନ କଲେ। ଯୋଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆମେ ଦଣ୍ଡି ଥିଲୁ, ଯୋଉ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ଆମର ଅପରାଧକୁ, ଆମର ଅଧର୍ମକୁ ସେ ବହନ କଲେ। ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଟିକେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଦି ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ କିଏ ବହିଲେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହିଲେ। ଆମେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେହି ଦଣ୍ଡକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କଲେ? ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଜି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ସେଦିନ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଟିକେ ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି
तार उपरे टिके आमे चिंता करिबा। लोकलिखित सुसमाचार 23 अध्याय। आज आपण माने समस्त निज निज स्थानीय मंडली रे एही वाक्यांशटी अध्ययन करिथिबे मु विश्वास करे। लोकलिखित सुसमाचार 23 अध्याय 33 रु 46 पद मध्य अल्प समय मध्य टिके आमे चिंता करिबा। लोकलिखित सुसमाचार 23 अध्याय तार 33 रु 40 जे भी पाइले टिके पढ़िबारे साहाय्य करुथिबे। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତଃ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। गोटे मिनिट भणी आम गोटे गोटे वाक्य पर अध्ययन करुवा। देखंतु जेतेबेले यीशु क्रूसरे क्रूशार्पित कराहेछि से स्थान रे दी जण दुष्कर्म को मध्य दी जण दुष्कर्मी को मध्य यीशु ख्रीष्टंकर दी पार्श्व रे कोन कराहेछि तांकर सहित क्रूशार्पित कराहेछि बा क्रूसरे चढ़ा हेछि। आ स्तर रे देखौछु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे रहिकी तांकर प्रथम बाणी से कहउछंती 34 पद। यीशु कहिले, पितः एमानकु क्षमा कर, कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नाही। मोर प्रियजन माने क्रूसरे थाई कि मध्य से क्रूसरे थाई कि एते ताड़ना सही कि एते यातना सही केते निर्यातना सही कि मध्य से कहउछंती पितः एमानकु क्षमा कर। यदि मनीष भाव में यदि चिंता करिबा मोर प्रियजन माने एतिकी कष्ट सहिला परे एतिकी निर्यातना सहिला परे आमर जीवन तो एभली शब्द मुखरे तो एभली शब्द केबे मध्य बाहरिबो नाही। जणे जेतेबेले हमको कष्ट दउछि सेही समय आमे ताको क्षमा करि परिबा कि एभली हमनकर हृदय अछि। जणे हमको कष्ट देउछि जणे हमको ताड़ना करूछि सेही समय ताको क्षमा देबा एभली हृदय हमनकर अछि कि एभली हृदय आउ आमर कहारी पाखरे जदि कहारी अच्छी मु परमेश्वर को धन्यवाद देवी। हालेलुया। जदि एमती हृदय कहारी अच्छी मु परमेश्वर को धन्यवाद देवी। किंतु मोर प्रियजन ने मु विश्वास करू दुनिया रे एमती कहारी पाखरे एमती हृदय नाही। केवल जणे व्यक्ति अछंती से होचंती यीशु ख्रीष्ट। क्रूसरे थाई के एते ताड़ना सहिला परे मध्य से कहउछंती पितः एमान को क्षमा कर, एमाने कोन करूछंती एमाने ताहा जानती नाही। मोर प्रियजन माने आजिर ई विशेष दिन रे परमेश्वर आत्मा आम प्रत्येक को गोटे कथा कहती यीशु ख्रीष्टंकर जेमती गोटे क्षमार गुण थिला आम प्रत्येक गोटे क्षमार गुण रहिबा उचित। यीशुंकर से क्रूसीय हतर प्रथम प्रथम बाणी रे से कहती पिता एमान को क्षमा कर, एमाने कौन करुछंती ताहा जानती नाही। तेणुकरी आज ए जूम मीटिंग रे जोड़िथिबा प्रत्येक ख्रीष्टीय संतान भक्त दास दासी समस्त को आज परमेश्वर आत्मा कहती यीशु ख्रीष्टंकर जेमती क्षमार गुण थिला आम प्रत्येक ठीक सही प्रकार गोटे क्षमार गुण रहिबा उचित। तापरे ता तळको टिके आमे अध्ययन करिबा। यस भौणी पढ़ी परिबे। पुणी लोकमाने ठिया होई देखुथिले आउ अध्यक्ष माने मध्य ताहांको विद्रोह करी कहिबाकु लागिले से अन्य मानकु रक्षा कला। से जदि ईश्वरंको मनोनीत ख्रीष्ट तेबे निजकु रक्षा करू। पढ़ंतु पढ़ंतु। पुणी सैन्य माने मध्य ताहांको पाखकु आसी अम्लरस जाची ताहांको परिहास करी कहिले तू जदि जिहुदी मानकर राजा ताहेले निजकु रक्षा कर। पुणी ताहांको ऊर्ध्वरे एई लिपि मध्य लेखा थिला ए जिहुदी मानकर राजा। आउ क्रूसरे चढ़ा जाइथिबा दुष्कर्मकारी मानक मध्यरु जणे ताहांको निदा करी कहिबाकु लागिला तू कोन ख्रीष्ट नहु, निजकु ओ आम मानकु रक्षा कर। किंतु अन्य जनक ताहाकु धमक देई उत्तर देला तू समान दंड तो पाउछु, तू ईश्वर को कौन भय मध्य करुनाहु। आउ तुमे माने सिना न्याय भावरे दंड भोगुअछ, कारण आमे माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउअछु, किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करी नाहंती। पुणी से कहिला, हे जीशु, आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे
ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଟା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରାହେଇଛି, କୃଷାର୍ପିତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଦି ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିକି କହୁଅଛି, ତୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନହୁ, ନିଜକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ନିଜକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ସେ କଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତେବେ କଣ କର, ନିଜକୁ ବି ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆହୁରି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ କଣ କହୁଅଛି, ତାକୁ ଧମକ ଦେଇକି ସେ କହୁଅଛି, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଅଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ସେ କହୁଛି ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତୁ ପାଉଛୁ, ତୁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହୁଁ। ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ହୃଦୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଏ ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନା କରିବା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ କଣ କହୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି ଦୀନ କରିକି କଣ କରୁଅଛି, ତାର ହୃଦୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେଇ କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ତାର ହୃଦୟ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଚୋରି କରିଥାଇପାରେ, ଡକାୟତି କରିଥାଇପାରେ, ତାର ପାପ ମାନେ ଅତୀତ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଅଛି, ତାର ହୃଦୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ହୃଦୟ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରିଛେ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅତୀତରେ ହେଇଥାଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ କରିଥାଇପାରୁ, ପାପ କରିଥାଇପାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ, ଆମର ପାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ତାର ହୃଦୟଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଅଛି, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି ଏବଂ ସେ କହୁଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 42 ପଦରେ, ପୁଣି ସେ କହିଲା, ହେ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ସେ କଣ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଅଛି, ତାର ଜୀବନଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ କଣ କରିଛି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବାସ୍ତବରେ ଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କଲା, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଏବଂ ମୁଖରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ସେ କଣ ହେବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ କଣ ହେବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଣ କରିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ସେ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଅତୀତ ଜୀବନରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ତାହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁପରି ସ୍ଥାନ ଦେଉଅଛୁ ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯଦି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ ଆମର ଅତୀତ ସମସ୍ତକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ
रेडी अच्छु कि आज कौन आम निज जीवन को तांको निकटरे समर्पण करबा पई रेडी अच्छु कि आज आम जदि कंपेयर करबा आम से दुई जन दुष्कर्मकारी जनक मध्य कहा पार्श्व आम अच्छु जड़े कहूँ तू जदि ख्रीष्ट निजक रक्षा कर एवं आम मध्य रक्षा कर प्रियजन माने आम केबे मध्य यीशु को चैलेंज करबा नहीं वाक्य लिखा जे तुम्हें केबे मध्य आपण परमेश्वर को कौन करिबो नाही परीक्षा करिबो नाही तुम्हें केबे मध्य आपण परमेश्वर कौन करिबो नाही परीक्षा करिबो नाही हालेलुया अन्य पार्श्व अन्य पार्श्व अन्य अधर्म व्यक्ति से दुष्कर्मकारी कौन कहूँ निजक नत करुअछि नम्र करुअछि एवं से मुखरे स्वीकार करुअछि यही प्रभु यांको निकटरे जीवन अच्छी मोर प्रियजन माने आज आमर जीवन यही भलिया नम्रतार एक हृदय रहिबा आवश्यकता रही अछि मोर प्रियजन माने जेपरि कि सही द्वितीय दुष्कर्मकारी कहिला जे आज जेतेबेले प्रभु तुमे अपना राज्य रे प्रवेश करिवो मते टिके स्मरण करिवो मते टिके स्मरण करिवो सेतेबेले यीशु कोन उत्तर देले से कहू अछंती टिके अध्ययन करंतु 40 पद माथ्यू 23:43 पद ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। हाँ हालेलुया यीशु सांगे सांग से रिप्लाई देई अछंती जे आजी तुमे मोर सहित पारदीस रे उपस्थित हेबो हालेलुया मोर प्रियजन माने गोटे व्यक्ति जेतेबेले निजर मुखरे स्वीकार करे निज हृदय विश्वास करे सांगे सांग यीशु कहू अछंती मु तुमको सत्य कहू अछि आजी तुमे मोर सहित पारदीस रे उपस्थित हेबो हालेलुया ए वाक्य आम जीवन कथा कहती मोर प्रियजन माने आज आपणक जीवन कौन समस्या अच्छी कौन रोग अच्छी कौन दुख अच्छी मु जाने ना किंतु जड़े अच्छा से जानती आमे जदि आज मुखरे आज हृदय विश्वास करिबा आज जदि हृदय विश्वास करिबा एवं मुखरे जदि आमे स्वीकार करिबा आज आपण मानक आपणक परिस्थिति को बदलेबा पाई जड़े अछंती आपण माने विश्वास करंती कि हालेलुया मु धन्यवाद देवी सही द्वितीय चोर पाई बा दुष्कर्मकारी पाई जीवन शेष मुहूर्त रे से कौन कला विश्वास कला एवं स्वीकार कला एवं प्रभुंकर से परित्राण को से पाइला हालेलुया हमर परिस्थिति जहाँ भी हो ना कहीं मोर प्रियजन आज परमेश्वर आत्मा कहती आमे जदि हृदय विश्वास करिबा आमे जदि मुखरे स्वीकार करिबा आपण को परिस्थिति को बदलेबा पाई एबे मध्य परमेश्वर प्रस्तुत अछंती केते जण विश्वास करंती मस्ततण कहबे हालेलुया कहबा कि यस थैंक यू जीसस हालेलुया हम समस्त प्रार्थना रे बसु परमेश्वर आज मान को परिस्थिति को बदलेबा पाई परमेश्वर आज मान को जीवन थिबा समस्त कर समस्या को रोग को दुख को दूर करबा पाई आसु आमे निजको समर्पण करबा हालेलुया थैंक यू जीसस जेपर कि सेही दिन सेही द्वितीय चोर से क्षणी से स्वीकार कला से क्षणी से विश्वास कला एवं यीशु कहउछंती आज तुमे मोर सहित पारदीस रे उपस्थित हेबो तार परिस्थिति बदली गला मोर प्रियजन माने तार अतीत जहाँ थिला ताहा यीशु देखी नाहंती किंतु वर्तमान से कौन करी यीशु को से कौन देई अछि प्रथम स्थान देई अछि आमर अतीत जहाँ भी थाउ ना कहीं परमेश्वर सेटा देखिबे नै मोर प्रियजन माने किंतु वर्तमान आमे कौन करूछु ताहा से देखंती वर्तमान आमे काहाकू प्राधान्य देउछु ताहा से देखंती थैंक यू जीसस हालेलुया तापर आमे देखुछु ता तळकू कोन हेची टिके अध्ययन करंतु ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିସ୍ତେଜ ହେବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ ଚିରିଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ ହେ ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। धन्यवाद प्रिय बंधु मान स्थान में देखुछु जितेबले तार परवर्ती समय में देखुछु सेतेबेले केते समय हेतिला
12 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 12ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ନିସ୍ତେଜ ହେବାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। 12ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟର ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଗଭୀର ବିଶ୍ରାମ ଦେଖିବା ଏ ସ୍ଥାନ କଣ କଣ ହେଇଛି ଏ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ସମୟରେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇକି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ହେ ହେ ପିତା ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କଲ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଉପରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ଯେତେବେଳେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏବଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଗ୍ୟାପ ର ସମୟ। ସମଗ୍ର 12ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଯାଇଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର କଣ ହେଇଯାଇଛି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଚିରି ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଟିକେ ଯିବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ଟ୍ୟାବରନେକଲ କଥା ଟିକେ ଦେଖିବା କେବଳ ଯାଜକ ହିଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଆରାଧନା କରିପାରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିପାରୁଛେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଯିବାର ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା କେବଳ ମହାଯାଜକ ହିଁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ସେ ସ୍ତରରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଡାକି କହିଲେ ହେ ପିତା ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସାଧନ କରିକି ଶେଷରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ବିଶେଷ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କଣ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମର ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ତୁମର ସେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମର ଅପରାଧକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବହନ କଲ, ଆମର ପାପକୁ ଆମର ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ବହନ କଲ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ବହାଇକି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମୋର ପାପକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ ସେଦିନ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧୋଇଦେଲ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ वी प्रेज यू। हालेलुया। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ତୁମର ଆରାଧନା କରୁଛୁ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ଜୁମ୍ରେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଡ଼ିତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇବାର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା।
हाँ पवित्र पिता आम मुखर स्वीकार करुँ विश्वास करुछु राजा प्रभु तुम वाक्य कहल ओ हाले तुम प्रहार द्वारा आज आम सुस्थता पाइछु राजा हालेलुया आमर जीवन जहाँ भी रोग थाउ ना कहीं समस्या थाउ ना कहीं चिंता थाउ ना कहीं अभाव थाउ ना कहीं राजा हालेलुया प्रभु तुम से प्रहार द्वारा परमेश्वर पिता आज आम समस्त प्रकार समस्या उद्धार करने निमंते मु प्रार्थना करुच्ची राजा हालेलुया थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड हालेलुया प्रभु तुम से बहुमूल्य रक्त द्वारा आम प्रत्येक को प्रभु तुम्हें क्रय कर तुमको धन्यवाद होची राजा हालेलुया पवित्र परमेश्वर आम वर्तमान निजे निजर नहु प्रभु तुम्हें आम को तुम से बहुमूल्य रक्त द्वारा क्रय कर आम तुमको धन्यवाद होची तुम से रक्त द्वारा आम को तुम्हें क्षमा दे तुमको धन्यवाद होची आम प्रति वर्तमान कौन दंडाज्ञा ना प्रभु आम तुमको धन्यवाद होचु राजा हालेलुया तुम्हें गोटे दिन आसव परमेश्वर एवं जो मैंने तुम अपेक्षार अच्छा से समस्त को तुम स्वर्गीय सिंहासन में नहीं कि जीव प्रभु आम तुमको धन्यवाद होचु राजा हालेलुया जूम प्लाटफर्म रे जिते जन अच्छा परमेश्वर पिता प्रत्येक निमंते प्रार्थना करे समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर परमेश्वर तुम अभिषेक रे भरी दियो तुम सामर्थ्य रे भरी दियो परमेश्वर पिता हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें दया करो तुम्हें अनुग्रह करो एते समय पर्यंत प्रभु वाक्य द्वारा कथा कहले तुमको धन्यवाद होची तुम आत्मा चाणन देला तुमको धन्यवाद होची राजा हालेलुया थैंक यू जीसस समस्त परिस्थिति को तुम्हें बदले तुमको धन्यवाद होची राजा हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें प्रार्थना शुणी उत्तर दे बोले धन्यवाद दे प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर धन्यवाद दे संक्षिप्त प्रार्थना टी एकमात्र मान को उद्धार करता मंगलमय प्रभु जीशु कृष्ण नाम प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड समस्त नमस्कार।